નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની અમદાવાદ અને ગાંધીનગર પ્રાદેશિક કચેરી દ્વારા રાષ્ટ્રીય રિટેલ આઉટરીચ કેમ્પનું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું। ગ્રાહકો તથા સામાન્ય જનતા સુધી બેંકની વિવિધ રિટેલ લોન યોજનાઓ અને બેન્કિંગ સુવિધાઓની પહોંચ વધુ વ્યાપક બનાવવાના ઉદ્દેશથી સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની અમદાવાદ અને ગાંધીનગર પ્રાદેશિક કચેરીઓ દ્વારા આજે અમદાવાદ ખાતે રાષ્ટ્રીય રિટેલ આઉટરીચ કેમ્પનું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં બેંકના કેન્દ્રીય કાર્યાલયના મહાપ્રબંધક પાર્થી નાયડુ વિશિષ્ટ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તેમની સાથે અમદાવાદ અંચલના પ્રમુખ પ્રમોદ મિશ્રા, અમદાવાદના પ્રાદેશિક પ્રમુખ ગૌરવ કુમાર જૈન તથા ગાંધીનગરના પ્રાદેશિક પ્રમુખ અનંતપ્રીત સિંહ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો હતો। કેમ્પ દરમિયાન ગ્રાહકો તથા સામાન્ય જનતાને બેંકની વિવિધ રિટેલ લોન યોજનાઓ તેમજ વિશિષ્ટતાઓ, પાત્ર તથા ઉપલબ્ધ સુવિધા અંગે વિગતવાર માહિતી પણ પૂરી પાડવામાં આવી હતી। કાર્યક્રમમાં હોમ લોન, વ્હીકલ લોન, એજ્યુકેશન લોન, ગોલ્ડ લોન, પર્સનલ લોન અને પેન્શન લોન સહિત વિવિધ રિટેલ પ્રોડક્ટનું વિશેષ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હતું। કેમ્પ દરમિયાન વિવિધ રિટેલ લોન પ્રોડક્ટ્સ અંતર્ગત અંદાજે 40 કરોડની રકમના લોનના સેન્શન લેટર્સ ગ્રાહકોને આપવામાં આવ્યા હતા। આ રિટેલ ગ્રાહકોને બેંક પરનો વિશ્વાસ તથા રિટેલ વ્યવસાયને પ્રોત્સાહન મજબૂત બનાવવા માટે અમદાવાદ પ્રાદેશિક કચેરી દ્વારા કરવામાં આવેલા સતત પ્રયાસો દર્શાવે છે। मैं के पार्थसारथी नायडू, जनरल मैनेजर स्ट्रेटजी, केंद्रीय कार्यालय से आज के ये रिटेल आउटरीच प्रोग्राम के लिए अहमदाबाद क्षेत्र में आया है। आउटरीच प्रोग्राम ये जो हर 3 महीने में एक बार सेंट्रल बैंक द्वारा आयोजित किया जाता है। आउटरीच प्रोग्राम का माध्यम से बैंक का विभिन्न प्रोडक्ट्स और सरकार के विभिन्न प्रोग्राम्स आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक बैंक का प्रयास है। जिस आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से बैंक द्वारा जो प्रचलित विभिन्न प्रोडक्ट्स का जानकारी और उससे आम जनता को क्या लाभ होता है उसका बारे में परिचय दिया जाता है। आज का इस प्रोग्राम में, रिटेल आउटरीच प्रोग्राम में अहमदाबाद क्षेत्र और गांधीनगर क्षेत्र द्वारा लगभग 125 करोड़ की लोन की स्वीकृति की गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 115 साल से आम जनता को सुपरिचित है। जिस बैंक का माध्यम से हमेशा आम जनता का जो फायदा होता है उस प्रकार का प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। ये रिटेल आउटरीच प्रोग्राम में जो हाउसिंग लोन 7% से ब्याज दर चालू होता है और ये जो फेस्टिव सीजन में मतलब अभी से लेके 31 दिसंबर तक किसी भी प्रकार का हाउसिंग लोन में या टॉपअप लोन में या व्हीकल लोन में कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है। मतलब 0 प्रोसेसिंग चार्जेस से ये आम जनता को उपलब्ध किया जा रहा है। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम से गवर्नमेंट का मात्र 20 रुपए से 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज का स्कीम या 436 रुपीज से जीवन बीमा योजना का स्कीम और अटल पेंशन योजना का भी पूरा जानकारी आम जनता को दी गई है। अंचल प्रमुख अहमदाबाद अंचल से सर्वप्रथम तो मेरे यहाँ पे जितने भी ग्राहकगण आए, मैं उनका अपने अंचल प्रमुख होने के नाते मैं उन लोगों का अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हमारे बैंक की प्रतिबद्धता है कि हर 3 महीने पे हम इसी तरीके से कार्यक्रम आयोजित करते हैं और ग्राहकों के पास हम आते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य होता है हम भारत सरकार की योजनाएं, अपने बैंक की योजनाओं को ग्राहकों तक लेके जाएं। और यहाँ पर आने का मकसद एक और रहता है कि हम अपने ग्राहकों से जाने कि उनको क्या चाहिए या उनको आवश्यकता है जो कि हम और पूरी कर सकते हैं। जैसे चूंकि आज ये रिटेल ऋण था का कार्यक्रम है, तो उसमें हमारे यहाँ पे हाउसिंग लोन है, टॉपअप लोन है, कार लोन है, मॉर्गेज लोन है, गोल्ड लोन है, पर्सनल लोन है, पेंशन लोन है। तो विभिन्न प्रकार की बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिससे कि ग्राहक लाभान्वित हो सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा इसी तरीके का रहता है कि हर 3 महीने पे हम इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। धन्यवाद। આ પ્રસંગે બેંકના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓ ગ્રાહકો સાથે વ્યક્તિગત સંવાદ કરી સ્થાપિત કર્યો હતો અને તેમની જરૂરિયાતોને બેંકે સમજી હતી। તેમની જરૂરિયાત અનુસાર યોગ્ય લોન સોલ્યુશન અંગે પણ માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું। ગ્રાહકોને સરળ અને ઝડપી લોન પ્રક્રિયા, આકર્ષક વ્યાજ દરો, ન્યૂનતમ દસ્તાવેજીકરણ
તથા પુનઃ ચૂકવણી વિકલ્પો અને ગ્રાહક કેન્દ્રિત બેન્કિંગ સેવાઓ અંગે પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય કાર્યાલયના મહાપ્રબંધક પાર્થ સારથી નાયડુ, અમદાવાદના અંચલ પ્રમુખ પ્રબોધ મિશ્રા, અમદાવાદ પ્રાદેશિકના પ્રમુખ ગૌરવકુમાર જૈન, ગાંધીનગર પ્રાદેશિકના પ્રમુખ અનંતપ્રીતસિંહ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહેજો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. નમસ્કાર.